सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आपण मानकर जमी चली आरआई एआरआई ओमिन एसएफएस आईसीडीएस एग्जाम गुड़ाक तो से भाई गोटे कॉमन क्वेश्चन रही कि तुम रिवर्स सिस्टम को लेकिन तो बेसिकली रिवर्स सिस्टम को लेकिन क्वेश्चन आसूँ तो चलतु क्विक रिविजन क्लासटा करवा जो थी कि आम रिवर्स सिस्टम जिते ओडार अच्छी आ भारतर अच्छी पूरा मेन मेनटा गुड़ा को सारीदे ओके। तेरे चलतु भाई स्टार्ट करवा तुम फास्ट क्वेश्चन रही कि हाँ फास्ट क्वेश्चन कौन भारतर षष्ठ बृहत्तम नदी किए आम भारतर षष्ठ बृहत्तम नदी हो फ्रेंड्स किए राइट आंसर हो ऑप्शन ए महानदी। देख षष्ठ बृहत्तम नदी महानदी आशार प्रथम बृहत्तम नदी हो गला कौटा आमर महानदी जे कि भारतर षष्ठ बृहत्तम नदी अटे। ओके सेकेंड क्वेश्चन केउठारे महानदीर एक ब्यारेज निर्माण होइछि आम महानदीर क्यों जगार महानदीर एक ब्यारेज अर्थ जो ब्रिजटा कह आपटा निर्माण होइछि कौठारे यार राइट आंसर हो तुम ऑप्शन सी जोब्रा ठारे है आ जोब्रा कौठारे अच्छी जो मैंने जानते मत कमेंट सेक्शन में निश्चय कह महानदीर ब्यारेज निर्माण होइछि आमर जोब्रा ठारे। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा केउठारे महानदी शଯ୍ୟାରେ एक डैम निर्माण करा जाइछि सेमिति केउठारे आमर महानदीर शଯ୍ୟାରେ एक डैम निर्माण करा जाइछि ऑब्वियसली समस्ते जानिथिबो भाई यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी हीराकुद ठारे। हीराकुद ठारे आमर महानदी शଯ୍ୟାରେ एक डैम निर्माण करा जाइछि हीराकुद डैम जोटा कि आम सारा विश्वर सबुठारु लॉन्गेस्ट डैम अटे दीर्घतम नदीबंध अटे है। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा केउठारु महानदीर त्रिकोण भूमि आरंभ होइछि हमर केउठारी कहला कौ जगारु महानदीर त्रिकोण भूमि आरंभ होइछि यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी कटक ठारू आम महानदी त्रिकोण भूमि आरंभ होइछि। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा तेल और इब कहार दुईटी मुख्य उपनदी अटंती आम तेल नदी आउ इब नदी जो दुईटी रहिले से गोटे आमर केउ नदीर दुईटी मुख्य उपनदी अटंती यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी महानदीर दुईटी मुख्य उपनदी कौन कौन तेल और इब। ओके बुझीला। सेकेंड क्वेश्चन मुख्य नदी बाहरी यार जल को ह्रद किंबा समुद्र नहीं जाउथिबा नदी को कौन कह जाए देख मुख्य नदी बाहरी थी आर यार जल को ह्रद को नहीं जावा कि समुद्र को नहीं जाता से जो मुख्य नदी बाहरी की जल सेटा ह्रद को कि समुद्र को नहीं जाइथुबा नदी को कौन कह जाए यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी रे अछि देखंतु शाखा नदी बोली कि कह जाए। ओके बुझेगा फ्रेंड्स जदि देख तुमको रिवर्स सिस्टम जो क्वेश्चन आसो मुझे अलरेडी चैनल आउ गोटे अपलोड कर से दुईटी क्लास करनी जदि आसो क्वेश्चन ही आसो आड़िया कौन आसो भाई तुम क्वेश्चन तो बहुत लैंग्वेज रे आसूची ना एग्जाम रे। ओके कौन कह जाए शाखा नदी बोलिकी आमर कह जाए। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा चलो शंख और कोएल केउठारे मिलित होई ब्राह्मणी नदी धाम धारण करिसेंती देख शंख नदी आउ कोएल नदी जोठारे मिलित होइछंती सही नदी आम कौन धारण करियछि सेठारु एटा शंख नदी एटा कोएल नदी है ए जो बोहिकी आसंती से आमर कौन धारण करिछंती यार राइट आंसर हो आमर 7 नंबर ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी धारण करिछंती है से जो ब्राह्मणी नदी धारण करिछंती आमर तापर सेटा कौन कह कि ब्राह्मण धारण कर जगह आमर कौन कह वेदव्यास कह ए क्वेश्चन तुमको मुझे थ्योरी क्लास रे पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन कराई जो मैंने इच्छुक मो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी आपण मैंने जाइए वाच कर नब। ओके है बुझीला देख आउ थे कहीदे शंख नदीटा एटा कोएल नदी ये दुईटा जो जगह मिसी से ब्राह्मणी होइछि एटा ब्राह्मणी हे तार एटा ब्राह्मणी हो जो जगह मिसी से वेदव्यास आउ एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड ओडिशार द्वितीय बड़ नदी किए आम ओडिशार सेमिति द्वितीय बड़ नदी किए हो राइट आंसर हो 8 नंबर डी ब्राह्मणी नदी हो आम ओडिशार द्वितीय बड़ नदी। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा ब्राह्मणी नदी केउठारे बंगोपसागर रे पड़ी अछि आम ब्राह्मणी नदीटा जो देखुछ ओके ब्राह्मणी नदीटा केउठारे बंगोपसागर रे जाइकी पड़ी अछि राइट आंसर हो धामरा ठारे है धामरा ठारे आमर ब्राह्मणी नदी बंगोपसागर रे पड़ी अछि। सेकेंड ब्राह्मणी नदी शଯ୍ୟାରେ केउठारे एक डैम निर्माण करा जाइछि ब्राह्मणी नदी शଯ୍ୟାରେ कोउठारे एक डैम निर्माण करा जाइछि
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଟା ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଆମର ଜୋବ୍ରାଠାରେ, ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାର କେଉଁଠାରେ କି ଆମ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ହୀରାକୁଦ ଠାରେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ, ସେହାର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖରସ୍ରୋତା କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ? ଖରସ୍ରୋତା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟିଏ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର 769 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଓକେ, 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଡି ହେଇଯିବ 769 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି ରିଭରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସେ, ସେଟାର କେତେ ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ସେ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଅଛି, ସେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଭାଗ କରୁଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ, କେଉଁ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି? ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଯିଏକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକା ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ବାହାରିଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନଦୀ ଛୋଟନାଗପୁରରୁ ମାଲଭୂମିରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? କେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଲଭୂମିରୁ ସେ ବାହାରିଛି ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି, ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ ନଦୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଭାଗ କରୁଛି ଆମର କେଉଁ ନଦୀ? ସେଇଟା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବାରିପଦା ସହରଦ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଆମର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବାରିପଦା ଏହି ସହର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳ ସେଇଟା ଆମର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ। ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବାରିପଦା ସହର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ସେମିତି କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଅଛି ହେଲା, ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ସେଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କେଉଁ ନଦୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷି ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି? ଆମର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଯିଏକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷି ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଅଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ। ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷି ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ କେଉଁରୁ ବାହାରିଛି? ଆମର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ଋଷି ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ, କେଉଁ ନଦୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଅଛି? ସେମିତି କେଉଁ ନଦୀ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଅଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବଂଶଧାରା ନଦୀ। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଭାଇ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି? ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତମର, ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନାୟ। ମହେନ୍ଦ୍ରତନାୟ ନଦୀ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ରିଲେଟ୍ କରିବ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ, ମହେନ୍ଦ୍ରତନାୟ ନଦୀ। ସେକେଣ୍ଡ, କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତଟା ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଛକୁଣ୍ଡ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଆମର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କିଏ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣି ହ୍ରଦ ଅଟେ? ଆମ ଭାରତର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଶାର କହୁନି କି ତୁମେ ମାନେ ଚିଲିକା କରିବ। ଓକେ, ତୁମକୁ କହିଛି କିଏ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣି ହ୍ରଦ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 21 ନମ୍ବର ସେଇ ଆମର ଚିଲିକା ହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣି ହ୍ରଦ ହେଇଯିବ ଚିଲିକା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ସେମିତି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 71 କିଲୋମିଟର ଅଟେ।
ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 22 ନମ୍ବର ସରିଲା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ହ୍ରଦକୁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ଆମର କେଉଁ ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁ ହ୍ରଦକୁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ହ୍ରଦକୁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଅବଭିୟସଲି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ କଥା ଆସିବ ଚିଲିକା ହିଁ ହେବ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁ ହ୍ରଦରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବ କାଳିଜାଇଙ୍କ କଥା ହେଲା। ତ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ହ୍ରଦରେ ଅଛି? ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ହ୍ରଦରେ? ଆମର ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଅଛି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକ ନୌଚାଲକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? କେଉଁ ହ୍ରଦରେ? ସେଇଟା ଆମକୁ କେଉଁ ହ୍ରଦ ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ନୌଚାଲକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଅଛି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 25 ନମ୍ବରର ଡି, ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ନୌଚାଲକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁ ହ୍ରଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାତିର ଡଲଫିନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ? କେଉଁ ହ୍ରଦଟା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଡଲଫିନ୍ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟା ହେଲା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ ତ ହେଲା। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ନୌଚାଲକର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଚିଲିକାରେ। ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆମ ଚିଲିକାକୁ ହେଲା। ତ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାତିର ଡଲଫିନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ଚିଲିକା ହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର କେଉଁଠାରେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 27 ନମ୍ବରର ସାତପଡ଼ା ଠାରେ। ସାତପଡ଼ା ଠାରେ ଚିଲିକାର ଆମର ସାତପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ମହାନଦୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ କେଉଁ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଦେଖ ସେଇଟା ଆମର ମହାନଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଂଶୁପା ନଦୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ହେଲା। ଅଂଶୁପା ନଦୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ଆମର ମହାନଦୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ ଅଟେ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ ଅଟେ? ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ କହିବା ସେଇଟାକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଂଶୁପା ହେଲା। ଅଂଶୁପା ହେଇଯିବ ଭାଇ ଆମର ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ନଦୀଟି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଯିଏକି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନର୍ମଦା ନଦୀ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ନର୍ମଦା ଭାଇ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି କି ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ରହିଲା କି ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ହ୍ରଦ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷରାକୃତି ବୋଲିକି ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଓକେ, ଅଶ୍ୱକ୍ଷରାକୃତି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ହ୍ରଦ ସେଇଟା? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆଣିବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।